आलोचना करिबा भाषिक ध्वनिर वर्गीकरण। भाषिक ध्वनि अर्थात आमे बाक्रे बा जो ध्वनि माध्यम निजर मनर कथा को अन्य आगरे प्रकाश करिपारू यह होची बाचिक ध्वनि बा बाक जहाँकि मनुष्यर स्वरजंत्र निर्गत। एही बाचिक ध्वनि बा भाषिक ध्वनि दुई प्रकार, गोटे है स्वर ध्वनि एवं आ गोटे है व्यंजन ध्वनि। तेणु प्रथमे यही स्वर ध्वनि कौन व्यंजन ध्वनि कौन आमे जानिबा। स्वर ध्वनि होची सही ध्वनि जहाँकि फुसफुस वायु स्वरजंत्र मध्य दे मुख गह्वर पटे पदा को आराम रे आसी जाए यही ध्वनि उच्चारण बेले। तेणु सी हूँ स्वर ध्वनि जे कि बिना बाधारे फुसफुस सीधा सड़क वायु बाहरी स्वरजंत्र दे पदा को आसी जाए एवं ध्वनिटी उच्चारित हुए ता हूँ स्वर ध्वनि। जेपरिक अ आ इ उ उ रु ए ऐ ओ औ एहीपरि आमर सब रही स्वर ध्वनि बा ए भितर लक्ष्य कले प्रकृत रे 8टी ही रही स्वर ध्वनि। यही 8टी स्वर ध्वनि सहायता ही आमे ओडिया भाषा रे व्यवहृत होता 11टी स्वर वर्ण को उच्चारण करिपारू बा लेखिपारू उच्चारण करिपारू। तेणु यही 8टी मौलिक स्वर ध्वनि बा जहाँ को कह शुद्ध स्वर बा मानस स्वर। यही 8टी स्वर ध्वनि है गोटे है इ आ गोटे है ए एवं टिके अधिक उच्चारण करी ए सेपरी आ अ ओ टिके अधिक उच्चारण करी ओ सेपरी उ। तेणु एभली भाव में सर्वमोट 8 गोटी रही मौलिक स्वर ध्वनि बा मानस स्वर ध्वनि। यही सब स्वर ध्वनि फुसफुस बिना बाधा प्राप्त होई अति सहजरे मुख गह्वर दे यह पदा को वायु निष्कासित हुए एवं ध्वनि उच्चारण सहज हुए। तेणु यह हूँ स्वर ध्वनि। यही स्वर ध्वनि पर आउ गोटे रहा व्यंजन ध्वनि जहाँकि स्वर ध्वनिर बिना सहायतार उच्चारण हो पारिब नाही। निश्चित रूपे यही व्यंजन ध्वनि गुड़िक उच्चारण है बेले केउठी ना केउठी गोटे स्थान रे से बाधा प्राप्त मध्य होतुबो एवं यही स्वर ध्वनिर सहायता नहीं ताहा व्यंजन वर्ण रे रूपांतरित होबो। जेपरिक क ख अर्थात क रे हलंत ख रे हलंत एपरि देकी उच्चारण कले से हम व्यंजन ध्वनि, किंतु क रे हलंत प्लस जेतेबेले अ आमे जोग करिबा सेतेबेले ताहा हबो व्यंजन वर्ण। किंतु अपर पक्षरे अ आ इ ए सब जाक आउ कहार सहायता पड़े नहीं। तेणु यही भाव भाषिक ध्वनि दुई प्रकार वर्गीकरण करा जाइछि। गोटे है स्वर ध्वनि आ गोटे है व्यंजन ध्वनि। पुनश्च यही स्वर ध्वनि को तार वर्गीकरण दुई प्रकार होइछि। गोटे है प्रधान वर्गीकरण स्वर ध्वनिर प्रधान वर्गीकरण आ गोटे है स्वर ध्वनिर अप्रधान वर्गीकरण। तेणु यही स्वर ध्वनिर प्रधान वर्गीकरण या को 3टी स्तर रे आमे लक्ष्य करी जानिपरिबा। गोटे है जिह्वार प्रकार्य बा गठन दृष्टि, आ गोटे है जिह्वार उत्तोलन दृष्टि, आ गोटे है ओष्ठर अवस्थिति दृष्टि। एभली भाव प्रधान वर्गीकरण रही। किंतु स्वर ध्वनिर अप्रधान वर्गीकरण को लक्ष्य कले देखिबा सेथिरे रही अनुनासिक स्वर, मूर्धन्य स्वर, अघोष स्वर, दृढ़ और शिथिल स्वर, मर्मर स्वर, शुद्ध और संयुक्त स्वर एभली भाव रही। तेणु गोटे गोटे बर्तमान देखिबा। प्रथमे देखिबा प्रधान वर्गीकरण
ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗୀକରଣ ଯେହେତୁ ତିନି ପ୍ରକାରର, ଜିହ୍ବାର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ, ଜିହ୍ବାର ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ଓଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଜିହ୍ବାର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜିହ୍ବାର ପ୍ରମୁଖ ତିନୋଟି ଅଂଶ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଗ୍ରଜିଭ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମଧ୍ୟଜିଭ ଏବଂ ପରେ ପଶ୍ଚାତ ଜିଭ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାରର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଗ୍ରସ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମଧ୍ୟସ୍ୱର ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱର। ଜିହ୍ବାର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ଜିହ୍ବାର ଆଗକୁ ପଛକୁ ଗତିକୁ ବୁଝିବା। ଏଣୁ ଅଗ୍ରଜିଭର ଆଗ ପଛ ଗତି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ମିଳିବ ତାହା ହେଉଛି ଅଗ୍ରସ୍ୱର ବା ଅଗ୍ରସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚାତ ଜିଭର ଗତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ମିଳିବ ତାହା ହେଉଛି ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଏବଂ ମଧ୍ୟଜିଭା ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଭାର ଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ମିଳିବ ତାହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଯେପରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇ ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଜିଭର ଅଗ୍ର ପଟଟି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସେ, ତେଣୁ ଆକୁ କହିବା ଆମେ ଅଗ୍ରସ୍ୱର। ସେହିପରି ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱର କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉ କିମ୍ବା ଉ ଏବଂ ଓ ଏଇଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ତ ଜିଭର ପଛପଟକୁ ସେ ଟିକେ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱର। ସେହିପରି ରହିଲା ମଧ୍ୟସ୍ୱର ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ କି ଜିଭାଟା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଳୁ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଜିଭଟା ଟିକେ ଉଚ୍ଚାକୁ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଟା କହିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର। ଯେପରିକି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଅଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେ ଜିହ୍ବାର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ଅଗ୍ରସ୍ୱର, ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଜିହ୍ବାର ଉତ୍ତୋଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗୀକରଣ। ଜିହ୍ବାର ଉତ୍ତୋଳନ ଜିହ୍ବାର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତର ଓ ମୁଖ ବିବରର ଉପର ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଜିହ୍ବାର ଉତ୍ତୋଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେପରିକି ହେଲା ସମ୍ବୃତ, ବିବୃତ, ଅର୍ଦ୍ଧସମ୍ବୃତ, ଅର୍ଦ୍ଧବିବୃତ। ସମ୍ବୃତ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ସମ୍ବୃତ କହିଲେ ସଙ୍କୋଚିତ ହୋଇଯିବା ବା ଟିକେ ମୁଦି ହୋଇ ରହିଯିବା ବା ବେଶୀ ନ ଖୋଲିବା, ସେ ହେଉଛି ସମ୍ବୃତ। ତେଣୁ ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ବାର କିଛି ଅଂଶ ଉପରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେବ ଏବଂ ମୁଖ ବିବରଟା ଅଧିକ ସମ୍ବୃତ ହେବ ବା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଆର ଇ ଆଉ ଉ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଉ ଇ ଏସବୁ କହିଲା ବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମୁଖ ଗହ୍ୱରଟା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ବା ଅଳ୍ପ ଖୋଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର। ଏହି ଜିହ୍ବାର ଉତ୍ତୋଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜିହ୍ବାଟା ଅଳ୍ପ ଉପରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇ ସମ୍ବୃତ ହୋଇଯାଏ ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ତେଣୁ ଇ ଉ ଏଇଭଳି ସବୁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଲା ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର। ତାପରେ ରହିଛି ବିବୃତ ସ୍ୱର। ବିବୃତ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ବାର କିଛି ଅଂଶ ଅଳ୍ପ ଉପରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେବ ଆଉ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ତାଳୁ ଭିତରେ ଅଧିକ ଫାଙ୍କା ରହିବ। ଏଇଠି ପ୍ରସାରିତ ହେବ ବା ଖୋଲା ରହିବ, ଫାଙ୍କା ରହିବ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବିବୃତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ସବୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେସବୁ ହେଉଛି ବିବୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଆ, ଅ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ଆ ଏସବୁ କହିଲା ବେଳେ ପାଟିଟା ଆମର ଅଧିକ ଖୋଲା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି ସଙ୍କୋଚନ ହେଉନି, ଏଠି ପ୍ରସାରଣ ଘଟୁଛି ବା ଖୋଲା ରହୁଛି, ମୁଦା ରହୁନାହିଁ, ମୁଦି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିବୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ବିବୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଆମେ ପାଉଛେ ଜିହ୍ବାର ଉତ୍ତୋଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଅର୍ଦ୍ଧସମ୍ବୃତ। ଅର୍ଦ୍ଧସମ୍ବୃତ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ବା ଅଳ୍ପ ଉପରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ ଗହ୍ୱରଟା
ଅଧା ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ, ପୁରା ସଙ୍କୁଚିତ ନ ହୋଇ ଅଧା ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଡ୍ରେସ୍ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଏକା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ସେହିପରି ରହିଛି ଏ ଓ, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ ସ୍ୱର। ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜିଭା ଅଳ୍ପ ଉପରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୁଖ ବିବର ଅଧା ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ଏଇଠି ପୁରା ଖୋଲା ନ ରହି ଅଧା ଖୋଲା ରହିବ, ପୁରା ପ୍ରସାରିତ ନ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଆର ଏ ଓ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଏହା ହେବ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ ସ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିପରି, ଜିଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିପରି ଏହା ଥିଲା 3 ପ୍ରକାର ଏବଂ ଜିଭାର ଉତ୍ତୋଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲା 4 ପ୍ରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ହେଉଛି ଓଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ ଏହି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ଓଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେବ ଗୋଲାକୃତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଗୋଲାକୃତି। ଗୋଲାକୃତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଓଠଟା ଯେଉଁଟା ଆମ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଲାକାର ଧାରଣ କରିବ, ଯେମିତି ଉ ଓ ଏସବୁ କହିଲା ବେଳେ ଆମ ଓଠଟା ଗୋଲ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆ ଏ ଏଇଭଳି କହୁଛେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେଠି ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲାକାର ହେଉଛି ବା ଅଗୋଲାକୃତି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗୀକରଣ। ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଯେଉଁ 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗୀକରଣରେ ଜିଭାର ଗଠନ ବା ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଜିଭାର ଉତ୍ତୋଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାରରେ ବା ଅପ୍ରଧାନ ବର୍ଗୀକରଣ ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହେଲା ସେ ଭିତରେ ଅନୁନାସିକ୍ୟ ସ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ଅ ଆ ଇ ଏସବୁ ଯାକ ଯଦି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅ ଆ ଇ ଉ ଏସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଏ ନାକ ପଟେ ଆମର ବା ନାସିକା ଦେଇ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହେବ, କାରଣ କୋମଳ ତାଳୁଟା ଆମର ତଳକୁ ଟିକେ ଓହଳିକି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହଟା ଆମର ନାକ ବା ନାସାର ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକି ଆସିଯିବ ପଦାକୁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯିବ ସବୁ ଅନୁନାସିକ୍ୟ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ଅନୁନାସିକ୍ୟ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଯେପରି ଅ ଆ ଇ ଉ ଏ ଓ ଏସବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧା ଅ ଆ ଇ ଏସବୁରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁନାସିକ୍ୟ। ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ତ ଗଲା ସେ ରହିଛି ଯେପରିକି ଙ ନ୍ୟ ନ ମ ଅଣ ଏସବୁ ଯାଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ସ୍ୱରର, ତେଣୁ ସ୍ୱରର ଅନୁନାସିକ ସ୍ୱର କ'ଣ, ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଯଥା ଅ ଆ ଇ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେଲେ ଅନୁନାସିକ ସ୍ୱର ହେବ। ତାପରେ ରହିଛି ଏହି ଅପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବର୍ଗୀକରଣରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱର। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱର କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜିଭର ଅଗ୍ରଟା ମୂର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ମୂର୍ଦ୍ଧା କଲେ କ'ଣ ନା ଦାନ୍ତ ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାଢ଼ି, ସେଇ ଦାନ୍ତର ମାଢ଼ି ସେଇଟା ହେଉଛି ବତ୍ସ, ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି କଠିନ ତାଳୁ, ଆଉ ତାପରେ କୋମଳ ତାଳୁ। ତେଣୁ କଠିନ ତାଳୁ କୋମଳ ତାଳୁର ମଝି ଅଂଶଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂର୍ଦ୍ଧା। ତେଣୁ ସେ ମୂର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆମର ଜୀବଟା ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା ସେପଟକୁ ଟେକି ହେଇକି, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟା ଆସିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱର। କେମିତି ନା ଯେପରିକି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ବାର୍ଡ଼, ହର୍ଟ, ବାର୍ଡ଼ ଏମିତି କଲେ ଜୀବଟା ଉପରକୁ ଯାଇକି ବାଜିକି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ବାଜିଲା ସେଇଟା ମୂର୍ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଯାହା ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ହେଲା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱର, ବାର୍ଡ଼, ହର୍ଟ ଏସବୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଅଘୋଷ ସ୍ୱର। ଏ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରଧାନ ବର୍ଗୀକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିକୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଇକିରି ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ସେସବୁ ଯାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଘୋଷ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। କାହିଁକି ସେଥିରେ ଆମର କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାନି ବା ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କୌଣସି କମ୍ପନ ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହୋଇକି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା, ସେସବୁ ଯାକୁ କହିପାରିବା ଆମେ ଅଘୋଷ ସ୍ୱର, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଅପ୍ରଧାନ ବର୍ଗୀକରଣରେ ଯିବ ସ୍ୱରର। ସେହିପରି କିଛି ରହିଛି ଦୃଢ଼ ଓ ଶିଥିଳ ସ୍ୱର। ଦୃଢ଼ ଓ ଶିଥିଳ ସ୍ୱର କ'ଣ ନା କୌଣସି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଯଦି ଜିଭାର ମାଂସପେଶୀଟା ଆମର ଦୃଢ଼ ହୋଇକି ରହିଲା,
ताले ताको आमे कहिबा दृढ़ स्वर ना जदि शिथिल हो गला ताले ताको कहिबा शिथिल स्वर जेमति कि फरासी भाषा रे स्की आईसीआईक्यू आईसीआई ये भली सब आई ये सब जाक उच्चारण कला बेले ये सब हम तेणु व्यंजन ध्वनि तुलन में बहुत स्वर ध्वनि को आम जोर रे आ दीर्घ समय धरी उच्चारित करा पड़ुछि तेणु आम ओडिया रे यही दृष्टि दीर्घ स्वर ध्वनि बेसी अच्छी। यापर आउ गोटे हूँ मर्मर स्वर मर्मर कौन ना सघोष आउ अघोष ए स्वर मध्यवर्ती उच्चारित स्वर को आम कहवा मर्मर स्वर अर्थात हिंदी भाषा रे यह वह ए जो हटा जो अनुच्चारित होछि यह वह हटा अनुच्चारित हो रहा बेले तार पूर्ववर्ती स्वर मर्मर स्वर हम कहीं यह हटा उच्चारण न हो पूर्वटा होता कौन ना मर्मर स्वर। यापर रही शुद्ध स्वर आ गोटे रही संयुक्त स्वर स्वर ध्वनि उच्चारण बेले जिह्वाटा जदि गोटे स्थान में रहिला ताहले स्वर ध्वनि को आम कहवा शुद्ध स्वर जेपरिक आमर किसी शुद्ध स्वर उच्चारण होता है जोड़ा कि आम कहे शुद्ध स्वर बा ताको आम कहते मानस्वर किंतु आउ किछि रही जोटि दुईटी मौलिक स्वर बा मानस्वर परस्पर मिश्रण होकर गोटे स्वर सृष्टि हो सी हूँ संयुक्त स्वर। तेणु शुद्ध स्वर कौन ना अ ये हूँ शुद्ध स्वर आ ये हूँ शुद्ध स्वर इ उ रु ए सब जगह कहते सब शुद्ध स्वर बा मानस्वर बा मौलिक स्वर किंतु दुईटी जदि मानस्वर को आम मिश्रण करके गोटे नुआ स्वरटी सृष्टि करवा सेटा कह संयुक्त स्वर जेपरिक आमर ऐ अ प्लस इ इजिकल ऐ ऐरावत कहला ऐरावत अठू इ पर्यंत पूरा उच्चारण हो जाती मनकर कह सौरभ औ औ अर्थात गोटे ऐ आ गोटे हूँ औ ये दुईटा हूँ संयुक्त स्वर सौरभ सौरभ स अ तापर उ सौ अ उ ए दुईटा मिसिकी होती औ तेणु जपरी अ को इ मिसेले आमर होती ऐ ऐरावत अ रे जो मिसेदेवा उ औ औ हम से तेणु ये जो ए पर जो ऐ अच्छी से ऐ सेपरी ओ पर जो औ अच्छी औ ए जो ऐ आउ औ ए दुईटी होचंदी संयुक्त स्वर आ बाकी सब हेले शुद्ध स्वर। तेणु यही भाव में ये रही यार गठन विधि बा यही भाव में रही सब वर्गीकरण ये हूँ ताले कौन ना ये हूँ स्वर ध्वनि वर्गीकरण जेपरी स्वर ध्वनि रही विभिन्न प्रकार वर्गीकरण जमतीक प्रधान वर्गीकरण अप्रधान वर्गीकरण सेहीपरि व्यंजन ध्वनि रही प्राय 7 प्रकार वर्गीकरण जेपरिक गोटे है उच्चारण स्थान अनुसार व्यंजन ध्वनि उच्चारण स्थान अनुसार व्यंजन ध्वनि उच्चारण विधि अनुसार स्वरतंत्र दृष्टि व्यवहृत प्राण उच्चारण शक्ति संयुक्तता दृष्टि आउ स्फोटन पद्धति बर्तमान ए सब गोटे गोटे आम लक्ष्य करवा। प्रथम रही यही व्यंजन ध्वनिर उच्चारणर स्थान दृष्टि व्यंजन ध्वनिर वर्गीकरण उच्चारणर स्थान दृष्टि विचार कले ओठ ठारू काकल पर्यंत प्रत्येक स्थान में ध्वनि को उत्पन्न करा जाई पारे जेपरिक कंठ ध्वनि जिह्वार पछ भाग जेतेबेले ऊपर को उठी कंठ पाखरे कोमल ताल को स्पर्श करे सेतेबेले कंठ ध्वनि उच्चारित होता है। ओडिया भाषा रे आमर होची क ख ग घ उ ये सब हूँ कंठ ध्वनि सेहीपरि रही तालव्य ध्वनि जिह्वार शीर्ष बा मध्य भाग जेतेबेले ऊपर को उठी कठिन ताल को स्पर्श करे सेतेबेले तालव्य ध्वनि सृष्टि होता है। तेणु ओडिया भाषार च छ ज झ न्य ये सब हूँ तालव्य ध्वनि सेहीपरि रही मूर्धन्य ध्वनि जेतेबेले जिह्वा शीर्ष ऊपर को मोड़ी होई मूर्धा बा कठिन तालुर ऊपर अंश को स्पर्श करे सेतेबेले सृष्टि हुए मूर्धन्य ध्वनि। यही ध्वनिर उच्चारण
ଜିଭା ଉପରକୁ ମୁଡ଼ି ହୋଇ ମୂର୍ଦ୍ଧାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ମୂର୍ଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକି କଠିନ ତାଳୁର ଶେଷ ସୀମା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ସେହିପରି ରହିଛି ଦନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ଯେତେବେଳେ ଜିଭାର ଶୀର୍ଷ ଉପର ଦାନ୍ତକୁ ଛୁଇଁ ପବନକୁ ଅଟକାଇ ପୁଣି ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ତ ଥ ଦ ଧ ନ ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଦନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ସେହିପରି ଓଷ୍ଠ ଧ୍ୱନି। ଯେତେବେଳେ ଓଷ୍ଠଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛୁଇଁ ପବନକୁ ଅଟକାଇ ପୁଣି ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଓଷ୍ଠ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଯେପରି ପ ଫ ବ ଭ ମ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଷ୍ଠ ଧ୍ୱନି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ବର୍ଗୀକରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚାରଣର ବିଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ବର୍ଗୀକରଣ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ 8 ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ସ୍ପର୍ଶ ବା ସ୍ପର୍ଶୀ, ତାପରେ ସଂଘର୍ଷୀ, ସ୍ପର୍ଶ ବା ସ୍ପର୍ଶୀ ସଂଘର୍ଷୀ, ନାସିକ୍ୟ, ପାର୍ଶ୍ୱିକ, ଲୋଡ଼ିତ, ତାଡ଼ିତ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସଂସ୍କୃତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦୀରେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ 11 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପତଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ 8 ଭାଗ ବୋଲି ନିଜର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଉଚ୍ଚାରଣର ବିଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ନିମ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା 1 ହେଲା ସ୍ପର୍ଶୀ, 2 ସଂଘର୍ଷୀ, 3 ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ, 4 ନାସିକ୍ୟ, 5 ପାର୍ଶ୍ୱିକ, 6 ଲୋଡ଼ିତ, 7 ତାଡ଼ିତ, 8 ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଉଚ୍ଚାରଣର ବିଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ବର୍ଗୀକରଣ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରହିଛି ସ୍ପର୍ଶୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କ'ଣ ଏଇ ସ୍ପର୍ଶୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି? ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଉଭୟ ଓଠ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଆଉ ଜିଭାର ତଳ ଓଠ ଓ ଉପର ଦାନ୍ତ ଆକୁ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମାନେ ଅବରୋଧ କରି ରଖିବେ। ପରେ ଏହି ଉଚ୍ଚାରଣ ଅବୟବ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅପସରି ଯିବା ପରେ ବାୟୁପଥଟା ସେଠୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଷ୍ଠଦ୍ୱୟର ପରସ୍ପର ସ୍ପର୍ଶରୁ ଓଷ୍ଠସ୍ପର୍ଶୀୟ ଧ୍ୱନି, ଆଉ ଯଦି ଜିଭାର ଦନ୍ତ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହେଲେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେ ଆମର ଅଛି କ, ଖ, ଗ, ଘ ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଠ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି ଏମାନେ, ଆଉ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି ହେଲେ ପ, ଫ, ବ, ଭ ଏମାନେ ହେଲେ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଇଏ ହେଲା ସ୍ପର୍ଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ କେଉଁଠିକି ନା ଜିଭାର ତଳ ଓଠ ଓ ଉପର ଦାନ୍ତ ଆଦିକୁ ସବୁ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ। ଜିଭ ତଳ ଓଠକୁ କେତେବେଳେ କିମ୍ବା ଉପର ଦାନ୍ତକୁ କେତେବେଳେ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂଘର୍ଷୀ। ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି ଭଳି ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ବାୟୁର ମାର୍ଗ ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଦେଇ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଲାବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଏହି ଧ୍ୱନିର 2ଟି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ହ। ସ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ବତ୍ସର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ରହି ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ତିଆରି କରେ ତାହାରି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାୟୁ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ପଦାକୁ ବାହାରିଥାଏ। ସ ଏପରି କଲାବେଳେ, ସେପରି ହ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଗଳା ଆଉ ଛୋଟ ଜୀବ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବାୟୁ ମାର୍ଗକୁ ପୁରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ କୁହାଯିବ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି। ସେହିପରି ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ, ଏହି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତାହା ପ୍ରଥମେ ସ୍ପର୍ଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବି ହଠାତ୍ ନ ଖୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଟା ଖୋଲିଥାଏ।
ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଡେରିରେ ବାୟୁର ଘର୍ଷଣ ହେତୁ ସେଠି ସ୍ଫୋଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଂଶରେ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେହି ଅଂଶରେ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଚ ଛ ଜ ଝ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶୀ ସଂଘର୍ଷୀ। ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବାୟୁର, ତା ସହିତ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତାଳୁ ସହିତ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଚ ଛ ଜ ଝ। ଏଠି ଉଭୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ସଂଘର୍ଷୀ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଅଗ୍ରଜିଭା ଉପରକୁ ଉଠି ବତ୍ସ କିମ୍ବା ତାଳୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ବାୟୁର ମାର୍ଗକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କଲେ ବି ଏ ମାର୍ଗ ପୁନଃ ହଠାତ୍ ଖୋଲିଯାଇ ଜିଭାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସେ ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହୁଏ। ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ବାୟୁରେ ପ୍ରଥମେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ। ସେପରି ରହିଲା ନାସିକ୍ୟ ବା ନାଜାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କୋମଳ ତାଳୁଟା କ'ଣ କରେ ନା ତଳକୁ ଝୁଲି ରହେ। ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହଟା ନାସାରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିର୍ଗତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରରେ କମ୍ପନ ହେତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଘୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଯେପରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଙ ଣ ନ ମ, ଏସବୁ ହେଉଛି ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ଏହି ନାସିକ୍ୟତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେପରିକି କ ଖ ଗ ଘ, ଏସବୁ ହେଲା ନିରୁନାସିକ। କାହିଁକି ଏଇସବୁ ଯାକ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିଦେବା କରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କ, ଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଖ, ଗ ଘ, ଏସବୁ କହିଲେ ଏଇଠି ସବୁ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯାକ କୁହାଯିବ ଅନୁନାସିକ। ସେହିପରି ଙ ଣ ନ ମ ଏସବୁ ହେଉଛି ନାସିକ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ଯାକ ଦେଇ ଆମର ନାକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବା ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିଲେ ସେ ହେଲା ନାସିକ୍ୟ। ସେପରି କ ଖ ଗ ଏବଂ ସବୁ ଅନୁନାସିକ, କିନ୍ତୁ ନିରୁନାସିକ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ କ ଖ ଗ ଘ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନାସିକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର। ସାଧାଟା ହେଲା କ ଖ ଗ ଘ ନିରୁନାସିକ। ଯଦି ସେଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବା କ ଖ ଗ ଘ ସେ ଅନୁନାସିକ। ଆଉ ଯଦି କେବଳ ୱ ନ୍ୟ ଢ ନ ମ ହେଲା ତାହେଲେ ସିଏ ହେବ ନାସିକ୍ୟ। ଏହାପରେ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗୀକରଣ ପ୍ରକାର ସେ ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱିକ ବା ଲାଟେରାଲ। ଏହି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ ରହିଛି ବା ମୁଖ ବିବର ତା'ର ମଧ୍ୟରେଖାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜିଭାଟା ବାୟୁର ମାର୍ଗକୁ ଅବରୋଧ କରିବ। ଯାହାଫଳରେ ଜିଭାର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ନଚେତ ବେଳେବେଳେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରିଯିବ। ଯେପରିକି ଲ ଳ, ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଜିଭାଟା ତଳକୁ ରହିକି ବାୟୁଟାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତା'ର ଉଭୟ ପଟରୁ ବାୟୁ ବାହାରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଳ ଲ ଲ ଲ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମର ବାୟୁଟା କିପରି କଳକୁ ବାଜିକି ପଦକୁ ଆସୁଛି, ଉଭୟ କଳକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କଳକୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱିକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲୋଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଜିଭାଗ୍ର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆଲୋଡ଼ିତ ହୋଇ ତାଳୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରି ଆଉ ସେହି ଆଲୋଡ଼ନରୁ ଲୋଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଏହା ହେଉଛି ଲୋଡ଼ିତ ସ୍ୱର। ଏ ଲୋଡ଼ିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଯେପରିକି ରଟା ର ର ଏମିତି କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଜିଭାଗ୍ର ଯାଇକି ଆଲୋଡ଼ିତ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ସେଇ ତାଳୁକୁ ବାଜିକି। ତେଣୁ ଏହି ରଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଯାହାକି ଲୋଡ଼ିତ ବା ଥ୍ରିଲ୍ଡ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ତାଡ଼ିତ ବା ଫ୍ଲାପ୍ଡ। ଏହି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିଭାଗ୍ର କ'ଣ କରିବ ନା ପଛକୁ ଟିକେ ଓଲଟିକି କଠିନ ତାଳୁର ସମ୍ମୁଖ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରେ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ଚାପରେ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜିଭାଟା ଖସିବା ସମୟରେ ଜିଭାର ପଛ ଭାଗ ଆସିକି ସିଧାସଳଖ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ପିଟି ହୋଇଯିବ। ଫଳରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ବା ତାଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେପରିକି ଡ ଢ, ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଡ଼ିତ। ଜିଭାଟା ଉପରକୁ ପୁରା ଯାଉଛି ଆଉ ଧୀରେ ବାଡ଼େଇକି ଦାନ୍ତ ମୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଡ ଢ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବା ସପ୍ରବାହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା ସେମି କନସୋନାଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଏହି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଗତି ବହୁତ ଧୀର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିଭାଟା ସମ୍ବୃତ ସ୍ଥାନରୁ ବିବୃତ ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱର ପରି କମ୍ ଘୋଷ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେତେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯାକ ହେଲା ଉଦାହରଣ ଉ ଆଉ ଗୋଟେ ୟ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ
ଆମର ସବୁ ରହିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ବର୍ଗୀକରଣ। ତେଣୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଯେମିତି ସ୍ୱରର ବର୍ଗୀକରଣ ଥିଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗୀକରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଧାନ ଭିତରେ ଥିଲା ଜିହ୍ବାର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ, ଜିହ୍ବାର ଉତ୍ତୋଳନ ଓଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥିତି। ଅପ୍ରଧାନରେ ଥିଲା ଅନୁନାସିକ ସ୍ୱର, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱର, ଅଘୋଷ ସ୍ୱର, ଦ୍ରୁତ ଓ ଶିଥିଳ ସ୍ୱର, ମର୍ମର ସ୍ୱର, ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣର ବିଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କମ୍ପନ ଓ ଘୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି, ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାଣତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ବର୍ଗୀକରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କମ୍ପନ ବା ଘୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିପରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ବାୟୁ ଚାପରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ ଯେଉଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଘୋଷ। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଏହି ଘୋଷଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ କହିବା ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ଏହି ଘୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବିଚାର କଲେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ରହିଛି କ ଚ ଟ ତ ପ ବର୍ଗ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ରହିଛି ଧ୍ୱନି। ତେଣୁ କ ଚ ଟ ତ ପ ଏହି ବର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷ ଏବଂ ବାକି 3ଟି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛନ୍ତି ସଘୋଷ। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ ହେଲା କ ଚ ଟ ତ ପ ବର୍ଗର କ ବର୍ଗରେ ଆମର ରହିଛି କ ଖ ଗ ଘ ଙ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଘୋଷ ହେଲେ କିଏ ନା କ ଆଉ ଖ, ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷ। କିନ୍ତୁ ଗ ଘ ଙ ଏ 3ଟା ହେଉଛନ୍ତି ସଘୋଷ। କ ଖ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆମର ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କମ୍ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗ ଘ ଙ ଏସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଧିକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଚଟ ତପ ବର୍ଗରେ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମ 2ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷ, ତାପରେ 3ଟି ହେଉଛନ୍ତି ସଘୋଷ। ସେହିପରି ସଘୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେତେ ରହିଛି ଜ୍ୟ ର ଳ ବ ହ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସଘୋଷ। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାଣତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ବାୟୁକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କମ୍ ଶକ୍ତି ବା କମ୍ ସ୍ଫୋଟ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ, ସେ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶୀ ବାୟୁ ଦରକାର ହୁଏ, ବେଶୀ ଶକ୍ତି ବା ବେଶୀ ସ୍ଫୋଟ ଦରକାର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ। ଯେପରିକି ଆମର କ ଚ ଟ ତ ପ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଯେଉଁ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ରହିଛି ଧ୍ୱନି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି, ପ୍ରତ୍ୟେକର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଏ 3ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରାଣ। କିପରି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସହଜ ହେବ। କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଏହି ଯେଉଁ ରହିଲା 5ଟି ଧ୍ୱନି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥାତ୍ କ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥାତ୍ ଙ। କ ଗ ଙ ଏ 3ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ 2ଟି ରହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ ଏବଂ ଘ, ଖ ଗ ଘ, ଘ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ। ଖ ଗୋଟେ ଘ ଗୋଟେ ଏ 2ଟି ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରାଣ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ତ ପ ଏସବୁ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରାଣ। କିନ୍ତୁ ସଘୋଷ ଅଘୋଷରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ 2ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷ, ତାପରେ 3ଟା ହେଉଛନ୍ତି ସଘୋଷ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଣତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ ରହିଛି। କଚଟ ତପ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରାଣ। ସେପରି ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ହଟା ହିଁ ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ, କାହିଁକିନା ହ କହିଲା ବେଳେ ଅଧିକ ସ୍ଫୋଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଶକ୍ତି ଲୋଡ଼ା ହେଉଛି, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ହକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ହ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ହଟା ହିଁ ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ
विभागीकरण कराई। आम पूर्व आलोचना करते स्थान दृष्टि व्यंजन ध्वनि वर्गीकरण, यापर आलोचना कले उच्चारणर विधि दृष्टि व्यंजन ध्वनि वर्गीकरण। वर्तमान आम आलोचना करते तार जो स्वरतंत्र केमती उच्चारण हो अर्थात सघोष अघोष यही प्रकार तापर प्राण दृष्टि उच्चारण दृष्टि ये सब आम बर्तमान लक्ष्य करुले। एणु मोटामोटी भाव में ओडिया व्यंजन ध्वनिर वैशिष्ट्य यही हम जे जदि देखिए प्रथम रही कटा कौन ना एक स्थान दृष्टि यह कंठ्य, दुई उच्चारण विधि दृष्टि यह स्पर्श, तीन रे ये हूँ अघोष कारण स्वरतंत्र अधिकार कंपन सृष्टि होना। पुणी अल्प प्राण अल्प शक्ति लोड़ा है, अल्प वायु बाहर होची। पुणी है निरुनासिक, निरुनासिक माने अनुनासिक नुह, पुणी है व्यंजन ध्वनि। तेणु ओडिया व्यंजन ध्वनिर वैशिष्ट्य मध्य क हूँ कंठ्य, स्पर्श, अघोष, अल्प प्राण, निरुनासिक व्यंजन ध्वनि। सेपरी खड़ा है कंठ्य, स्पर्श, अघोष, महाप्राण, निरुनासिक व्यंजन ध्वनि। यही भाव में सब रही। शेष जदि देखा आमर रही जपरी मनकर अणटा हूँ कौन ना वश्च, स्पर्श, सघोष, अल्प प्राण, नासिक्य व्यंजन ध्वनि। कहीं वश्च वश्च रू सृष्टि, पुणी स्पर्श, पुणी सघोष ये जेहेतु 5 नंबर पुणी अल्प प्राण, नासिक्य नाकरू बा नाकपटे पवन आसे उच्चारण बेले सेपरी व्यंजन ध्वनि। ठीक से मनकर ध ये हूँ दंत्य, स्पर्श, सघोष, महाप्राण, निरनुनासिक व्यंजन ध्वनि। सेपरी भ ओष्ठ्य, स्पर्श, सघोष, महाप्राण, निरुनासिक व्यंजन ध्वनि। सेपरी अल वश्च, परस्पर्श, पार्श्विक बा पार्श्विक मध्य ये सघोष, अल्प प्राण, निरुनासिक व्यंजन ध्वनि। यह हूँ काकल्य, संघर्षी, सघोष, महाप्राण, निरुनासिक व्यंजन ध्वनि। ये भाव रही। या सहित ओडिया किसी संयुक्त व्यंजन रही जेपरिक व्यंजन व्यंजन जोग कर आम पाचे जेपरी क प्लस त एवं से अ पकड़े अक्त बा न प्लस त अंत ये भाव में सब संयुक्त व्यंजन रही। तेणु आज आलोचना थिला जे यही स्वर ध्वनि एवं व्यंजन ध्वनि एवं एमानकर वर्गीकरण। तेणु यही क्रम आम लक्ष्य करते किपरि स्वर ध्वनि प्रधान अप्रधान वर्गीकरण होती व्यंजन ध्वनि 7 प्रकार वर्गीकरण रही। गोटे पर गोटे आम आलोचना कले। धन्यवाद।